اکثر بچوں کو پڑھاتے وقت یا ان سے باتیں کرتے وقت یا ان کی باتیں سنتے وقت ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے یقیناً فیل کرتے ہیں کہ کچھ بچے چیزوں کو، آئیڈیاز کو، اپنے لیسن کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. یقیناً جو لیڈیز خود گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہیں وہ تو اس چیز کو زیادہ فیل کرتے ہوں گے، اور اس سے بہتر بھی وہ والی لیڈیز سمجھ سکتی ہیں جو بچوں کو اسکولس وغیرہ میں ٹیچ کرتی ہیں، جو ایز اے ٹیچر بھی ادھر ورک آؤٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے ضرور فیل کیا ہوگا کہ کچھ بچوں کے سوچنے کا سٹائل، کچھ بچوں کے بات کرنے کا طریقہ، کچھ بچوں کے لیسن کو پرسیو کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جیسے ہم پیرنٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم بڑے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہم نے چھوٹے بچوں کو بھی یا درمیان والے بچوں کو بھی ویسے ڈیل کرنا ہے. ہم اکثر تو چھوٹے بچے یا درمیان والے جو مڈ والے بچے ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ ماما ہمیں ایسا کیوں کرا رہی ہیں یا ایسا کیوں ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. تو ہم آگے سے یہ جواب ان کو دیتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، بڑے بچے کو ہم ایسے ہی پڑھاتے تھے، تمہیں بھی ایسے ہی پڑھنا ہوگا، تمہیں بھی ایسے ہی میں نے پڑھانا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، تم بھی ایسے ہی کرو. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے دوسرے بچوں کے ساتھ کہ ایک بچہ اس طرح لیسن نہیں پڑھنا چاہتا، ڈفرینٹ وے سے پڑھنا چاہتا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح تمہیں پڑھانا ہے جس طرح میں اپنے دوسرے بچوں کو پڑھاتی رہی ہوں. یہ غلط و ناانصافی ہے. اینی ویز زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ ہٹ کر بات کرے، اس کا سوچنے کا انداز مختلف ہو، ایسے بچوں کو یقیناً مدرس تو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں گی لیکن اسے دوسرے بچوں میں مکس اپ بھی کر دیتی ہیں یا بہت زیادہ دوسرے کاموں میں بھول جاتی ہیں کہ وہ بچہ ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے میں ہے. تو اس طرح وہ بچے جو تھوڑا سا ان کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے وہ تھوڑا سا وہ کہیں کھو جاتا ہے. ہمارے اسکولوں کا سیٹ اپ بھی ایسا ہے. ہمارے اسکولوں میں بھی ایک ہی فارمولے میں بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، ایک ہی فارمولے میں بچوں کو ہٹ کے پڑھایا جاتا ہے. ایک سمز دی ہے، ایک ڈیفینیشنز دی ہے، تو سارے بچوں نے اسی کو یاد کرنا ہے. تھوڑا سا کوئی بچہ ہوتا ہے وہ اگر اس سے زیادہ ڈیفینیشن اچھی لکھ لے یا اس سے زیادہ اچھا کام کر لے تو اس کو کٹ کر کے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہی لکھنا ہے کیونکہ باقی بچوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. بچہ کسی ڈیفینیشن کو، کسی کنسیپٹ کو، کسی ایکٹیویٹی کو تھوڑے چینج طریقے سے کرنا چاہے، کوئی نیو وے سے کرنا چاہے تو ہم اس کو زیادہ انکریج نہیں کرتے بلکہ ڈانٹ کے کہا جاتا ہے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے تم کرو. اسی طرح ہمارے بچوں کی کریٹیویٹی، ان کے نیو آئیڈیاز کہیں دب کے رہ جاتے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتے. وہ بچے بیچارے اپنے آپ کو بلکہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ غلط کیا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے دوسرے بچے کر رہے تھے. پاکستان جیسے روایتی معاشرے میں جہاں پیرنٹس اور ٹیچرز کی کوئی خاص تربیت ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کس طرح ٹرین کرنا ہے، بچوں کو جب ہمارے بچے بھی نئے نیولی کپل بھی ماں باپ بنتے ہیں تو ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ بس کوئی ان کو خاص پتہ نہیں ہوتا، بس ماں باپ بن جاتے ہیں. تو ٹریننگ تھوڑی سی بچوں کی ہونی چاہیے، تھوڑی سی ماں باپ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے بچوں کو ڈیل کرنے کی. اور ٹیچرز کی ٹریننگ تو کی جاتی ہے لیکن ٹیچرز اس طرح اپلائی نہیں کرتی اپنی ٹریننگ کو. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ایک ایسا تعلیمی نظام پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں کہ بچے آتے ہیں، صبح اسکول میں آئے، بس اپنا لیکچر لیا، نوٹ کیا، چھٹی ہو گئی اور چپ کر کے گھر آ گئے. کوئی بچے کچھ وہ ایک جو ریجڈ فارمولا ہے، جو ایک پہلے سے طے شدہ فارمولے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں بالکل بورڈ کی طرح، کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے. آج اپنے کریکٹر ایجوکیشن پروگرام میں جس کریکٹرسٹک کا ذکر کرنا چاہوں گی، آپ تھوڑا وہ سمجھ تو گئے ہوں گے، وہ ہے کریٹیویٹی، کریٹیو تھنکنگ. ایسی سوچ جس میں سچویشن کو، ٹاسک کو ایک نئے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. بچوں کی ایسی سوچ جس میں وہ کسی ڈیفینیشن کو، کسی فارمولے کو، کسی سچویشن کو، کوئی بھی افیئر اس کو ایک نئے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. وہ ویسے نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ ان کو بتایا جاتا ہے، جیسا کہ ان کے بڑے کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی نیا طریقہ نکالتے ہیں لیکن ہم ان کو انکریج نہیں کرتے. اس کو کریٹیویٹی کہا جاتا ہے. کریٹیویٹی کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اپنے خیالات کو نئے انداز میں، اپنے ریاکشنز کو، اپنے خیالات کو نئے انداز میں کمبائن کر کے بیان کیا جائے. اگر دیکھا جائے تو کریٹیویٹی یا کریٹیو تھنکنگ ہمارے سوچنے کا ایک پروسیس ہی ہے،
एक प्रोसेस है हमारे सोचने का, वो सोचते समझते तो सभी हैं, बस जो थोड़ा क्रिएटिव सोचते हैं, जिनमें क्रिएटिव टैलेंट होता है, हम उनको इंकरेज नहीं करते। इंकरेज करना तो दूर की बात है, हम उनको अंडरस्टैंड भी नहीं करते। हमें या हमारे बच्चों को जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई एजुकेशनल हो सकता है, कोई डोमेस्टिक, कोई घर का हो सकता है, कोई फीलिंग्स उनकी हो सकती हैं, हो सकता है कि क्रिएटिव थिंकिंग उसको बेहतर तरीके से सोल्व कर सकती हो, लेकिन उसको बेहतर तरीके से उसका सलूशन निकाल सकती हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहला जो है वो काम या सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने उनको समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, और उन्हें अपने बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको बोलने दें। वो कोई नई क्रिएटिविटी की बात करते हैं, कोई नए आइडियाज हमें बताते हैं, कोई नए थिंकिंग, कोई आइडियाज, कोई न्यू वे चीजों के बारे में हमें बताते हैं, तो प्लीज उन्हें बोलने दें। बोलने के बाद उन्हें अंडरस्टैंड करने दें। हो सकता है कि उनकी ये थिंकिंग हमारे मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकती हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को या अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कैसे तलाश करें। हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारा बच्चा ये थोड़ा सा क्रिएटिव है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग पैदा कर सकते हैं, या ये क्रिएटिव जो है वो सोचता है। इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे जो है वो एक साइंस है अपने बच्चों को में ढूंढने के लिए, अपने बच्चों में तलाश करने के लिए, उनको परखें, उनमें ढूंढने के लिए। अब मैं वो साइन आपको बताती हूँ कि आप किस तरह अपने बच्चों में क्रिएटिविटी थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड कर सकते। जी, नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी, देखें फ्लेक्सिबल। आपका बच्चा फ्लेक्सिबल है या हम खुद फ्लेक्सिबल हैं? अगर अपने आप में भी तलाश करनी है, अपने बच्चों में भी तलाश करनी है, उस हिसाब से आप मैनेज करें उसको कि आप खुद या आपका बच्चा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन के हमारे बच्चे में कितनी क्वालिटी है कि वो दूसरों के हालात में, हर तरह के हालात में, हर तरह के माहौल में, चीजों के साथ कितना मैनेज कर सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि हर तरह के माहौल में वो बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, जिद नहीं करता उससे, और वो कंफर्टेबल उस माहौल में रहता है। इस क्वालिटी को फ्लेक्सिबल में हम काउंट करेंगे। नंबर 2 में है इंटेलिजेंट, कि जहानत, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो हमारे दूसरे बच्चों से ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बच्चे ज्यादा ज़हीन हैं वो क्रिएटिव भी हो। नंबर 3 में मेरे पास है ओरिजिनल। ओरिजिनल में जो है वो क्या चीज आएगी कि क्रिएटिव लोग रवायत की तरह नहीं सोचते, कि जैसे वो ऐसे सोचता है, मेरा बड़ा बहन भाई ऐसे सोचता है, या मेरा दोस्त ऐसे सोचता है, तो मेरा पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं तो मैंने भी ऐसे ही सोचना है। वो अपने तरीके से सोचेगा, जो हो सकता है सबसे डिफरेंट हो। अगर हमारे घर में कोई ऐसा, मैंने अक्सर भी देखा है कि कोई ऐसा बच्चा बात करता है, हमसे कहते हैं तुम चुप करो, जिस तरह सब सोचते हैं, जिस तरह सब कहते हैं उसी तरह करो, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको नोट करें। नंबर 4 पे मेरे पास है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में देखेंगे कि जो काम किसी बच्चे को दिया जाता है, या हम खुद भी, वो बहुत दिल लगा के करता है, बहुत मेहनत से ऐसा बच्चा कर सकता है, बहुत मेहनत से, दिल लगा के और बहुत ध्यान से वो काम करता है। उसको हम कोई भी दें, घर का दें, स्कूल का दें, या कोई और एक्टिविटी दें, वो बच्चा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत से वो काम करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें है डेट में भी कि वो क्रिएटिव हो सकता है। नंबर 5 में डेडिकेटेड में है कि जो काम करते हैं उसमें अपनी तमाम एनर्जी लगा देते हैं, कि वो ये नहीं कहते बस ठीक है इतना ही काम करना है, बस ऐसे ही करना है, लेकिन नहीं, वो जितनी उनको अल्लाह पाक ने एनर्जीज दी हैं, इंटेलिजेंस, फिजिकल, वो उसमें पुट कर देते हैं, अपने काम में दिल लगा के काम करते हैं, और सबसे डेडिकेशन में आएगा कि एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं उस काम में। नंबर 6 में मेरे पास है इंडिपेंडेंट। क्रिएटिव लोग किसी दूसरे के मोहताज नहीं होते, वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं, ना दूसरों पर इन्हिसार करना पसंद करते हैं, दूसरों की कॉपी नहीं करते, कि जैसे उनके कोई ड्रेसेस में, अपनी कोई स्कूल के वर्क में, अपने किसी घर के काम में, किसी भी अपनी जिंदगी के मरहले पे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी सोच में, अपने काम करने में, अपनी हर चीज में वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक से हम जो दूसरे बच्चों से हटके होती है। नंबर 7 पे है मूडी।
थोड़े थोड़े मूडी भी होंगे, जब इतनी करेक्टरिस्टिक होंगे थोड़े मूडी होना भी उनका हक है, थोड़े मूडी भी होते हैं ऐसे बच्चे। जब काम करने को दिल करता है, जब काम करने का मूड होता है तो फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जब मूड नहीं होता तो कोई एफिशिएंसी या कोई क्वालिटी या कोई हार्ड वर्किंग वो शो ऑफ नहीं करते। नंबर 8 में बाहिम्मत बाहिम्मत होते हैं, हर बात साफ और बड़मला करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो होते हैं, बाहिम्मत होते हैं, डरते नहीं हैं, जो उनके दिल में आता है उसको बोल देते हैं। नंबर 9 में है सेल्फ सेंटर्ड, ऐसे अपने आप में मगन रहने वाले होते हैं, ज्यादा दूसरों के मामला में, दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। जब उनको कुछ कहा जाता है, उनसे मशवरा मांगा जाता है या उनको किसी चीज में इन्वॉल्व किया जाता है तो वो इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज वो अपने आप में मगन रहने वाले ही पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। नंबर 10 में है इम्पार्शियल में जो आता है कि खुले ज़हन के मालिक होते हैं। वो जब वाकयात को या इंसिडेंट को या फीलिंग्स को किसी की साइड नहीं लेते, जैसे वो समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है तो मैंने अब इसी की साइड लेनी है, हालांकि वो रोंग हो, वो सही साइड लेते हैं और सही फैसला करने की कोशिश करते हैं। इसको हम काउंट करेंगे इम्पार्शियल में। एंड अगर आपके बच्चों में इनमें से कोई एक क्वालिटी भी पाई जाती है, डेट में भी जरूर आपके बच्चों में हम पे भी हो सकती है, तो हो सकता है कि वो क्रिएटिव हो। उनको क्रिएटिविटी को मत दबाएं, थोड़ी तवज्जो दें, प्रैक्टिस करवा के और क्रिएटिविटी को अपने लिए एज अ पेरेंट्स और अपने लिए एज अ पेरेंट्स और उनके लिए जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए उनकी क्रिएटिविटी को यूज करें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये भी है कि बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करवाएं, बच्चों को बताएं कैसे। अगर आपके बच्चों में ये क्वालिटीज फाइंड आउट होती हैं तो आप यकीनन आपका बच्चा क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस करवाने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, जिन पे फॉलो अप कर सके इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी से फायदा उठा सकते हैं अपनी जिंदगियां आसान बनाने के लिए। प्रैक्टिस के लिए जो मैं सबसे पहला असूल, जो सबसे पहला एक मैंने पॉइंट जो है वो फाइंड आउट किया है अपने बच्चों के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, खुद अपने लिए भी, वो सबसे पहले कि यूज माई टैलेंट फॉर गुड। अगर आपके बच्चों में क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव थिंकिंग का कोई भी टैलेंट है तो काइंडली उसको वेस्ट मत करें, उसको उसकी बेहतरी के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ज्यादा समझाती हूँ कि अगर हमारे बच्चा में डॉक्टर बनने का रुझान है तो प्लीज उसको टीचर की तरफ मत घुसेड़े, नहीं मेरा बचपन का आइडिया था, मैंने बचपन से सोचा हुआ था कि मैं अपने बच्चे को टीचर बनाऊंगी, ये गलत है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, सबसे बड़ी बात यह कि वो उसमें वो टैलेंट मौजूद है कि वो डॉक्टर बन सकता है, तो उसको इस टैलेंट को जाया मत करें, उसको इसी सिमत में लेकर जाएं। अगर वो एमए इस्लामियात करना चाहता है, उसका इस्लामिक स्टडी में इंटरेस्ट है, उसका उर्दू में इंटरेस्ट है, तो ये मत कहें नहीं मैं अपने तुम्हें डॉक्टर, बचपन से मैंने ये एम्बिशियस थी, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। आप अपने साथ भी और स्पेशली अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ऐसा मत करें। नंबर 2 में सी थिंग्स फ्रॉम मोर देन वन पर्सपेक्टिव। चीजों को बच्चों को लर्न करवाएं, बच्चों को सिखाएं कि चीजों को, आइडियाज को, वाकयात को, अपने कॉन्सेप्ट को एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही पस मंजर की रोशनी में मत देखें, उनमें ज्यादा जो है वो उससे पस मंजर की रोशनी में, उसको एक से ज्यादा पस मंजर की रोशनी में देखें। एक ही तरीके से, एक ही व्यू से चीजों को मत देखें। जैसे कहा जाता है कि तस्वीर का 2 रुख होते हैं, अगर हम एक रुख पे देख के फैसला कर रहे हैं तो वो दूसरा जो है वो गलत हो सकता है। तस्वीर के दोनों रुख देख के फैसला करते हैं, मोर देन वन पर्सपेक्टिव, एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव के रूप में अपनी थिंकिंग को, अपने आइडियाज को जो है वो यूज करें। नंबर 3 में है यूज प्रिंसिपल टू मेक डिसीजंस एंड सोल्व प्रॉब्लम। अपने असूलों को दुरुस्त फैसले और मसलों के हल के लिए इस्तेमाल करें। अपने जिंदगी के जो हमने अपने कुछ बच्चों ने असूल बनाए हुए हैं, अपने बच्चों से कहें कि अपनी लाइफ गुजारने के, अपनी जिंदगी गुजारने के कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं, खुद भी और बच्चों को भी ये बताएं। इस तरह उनकी जिंदगी जो है वो कंफर्टेबल हो सकती है। और इन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो किरदार है वो इस तरह का बनाएं कि दूसरे भी हमारे इस क्रिएटिविटी को पसंद करें।
ہمارے کردار کو بھی پسند کریں اور ہماری کریٹیوٹی کو بھی پسند کریں. جیسے اگر تھوڑی بہت جو اسلامک اسٹڈی کے بچے اسٹوڈنٹ ہو یا ہم نے بھی پڑھی ہو, تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا, جب جو ہے وہ اسلام میں بلایا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی طرف آؤ, جب سارے بت پرستی تھی, تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے کردار کو اس طرح کا بنایا تھا کہ ہر کوئی ان کی بات پہ یقین کرتا تھا. یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی اگزامپل ہے. اور اسی طرح اگر ہمارے اندر بھی کوئی کریٹیوٹی ہے تو ہمارا کردار اتنا اچھا ہو کہ دوسرے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ذرا بھی دیر مت لگائیں. نمبر 4 میں ہے لرن آل آئی کین. سچویشن کو, پرابلم کو سمجھنے کے لیے, لرن کرنے کے لیے ٹائم لیں, جلد بازی مت کریں. جو آپ وہ ٹائم میں لرن کر سکتے ہیں, جو آپ پڑھ سکتے ہیں, جو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, وہ زیادہ ٹائم لے کر جتنا لرن کر سکتے ہیں اس کو لرن کریں. ایک کنسیپٹ ہے, جیسے اسکول میں ہم پڑھتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے وہ ایک ہی بک سے پڑھنا ہے, 2-4 بک سے اس کانسیپٹ کو پڑھیں تو ہماری اچھی ڈیفینیشن تیار ہو سکتی ہے, ہمارا لیسن, ہماری پریزنٹیشن اسپیشلی بہت اچھی تیار ہو سکتی ہیں. لک فار نیو وے ٹو ڈو تھنگس. چیزوں کو کام کرنے کو, چیزوں کو پرسیو کرنے میں نئے نئے طریقے جو ہیں وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں, تو ہمارے اندر یہ کریٹیوٹی کی کوالٹی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے کہ پروگریسو ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے تعلیمی نظام کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. ایک پروگریسو ایجوکیشن سسٹم کو اپنایا. اس قسم کے تعلیمی نظام میں روٹین سے ہٹ کے ایکٹیویٹیز ہوں. جیسے ہمارے بچے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے بچے آتے ہیں اسکول میں, صبح بیگ پکڑا اور جو ٹیچر نے بورڈ پہ لکھوایا اس نے وہی کنسیپٹ کر لیے, اس نے اسی طرح اپنی کاپی پہ اتار لیا. تھوڑا سا اس روٹین ورک سے ہٹ کے بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ اس بات کا, اس کنسیپٹ کا, اس ایڈیا کا کوئی طریقہ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا, اس کو بتانے کا. اور جو بچے کچھ ہمیں بتائیں تو ان کو انکریج کریں, ان کو اور ان کی اس انکریجمنٹ کو اور اس کریٹیوٹی کو اپنے لیے ترقی کے لیے اور اپنے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے پروگریسو ایجوکیشن سسٹم کے لیے یوز کریں. فریڈم فرام کمپٹیشن پریشر. اپنے بچوں کو پیرنٹس اور رشتے دار جو ہیں وہ اکثر ان کے ذہنوں میں بچپن ہی سے بٹھا دیتے کہ تم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے. ان کو اس طرح مت کریں, ان کو اس فریڈم سے, ان کو فریڈم دیں, ان کو اس کمپٹیشن سے جو ہے وہ دور رکھیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ رہا ہے, میری بہن کا بچہ یہ کہہ رہا ہے, میرے چچے کا بچہ یہ کہہ رہا ہے, تمہارے دوست نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم بھی یہی کرو. اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں مت بٹھائیں. وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو پہلے جو اس کی کوالٹیز ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کریں, پھر اس کے ذہن میں کچھ بٹھائیں. اگر بڑے ہو کے ہم ان کے ذہن میں کریٹیوٹی کو بٹھاتے بھی ہیں, اچھا بچے تو پہلے ہم ان کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, اور پھر بڑے ہو کے ہم کہ اچھا جو تمہارا دل کرتا ہے تم کر لو, تو پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بچپن ہی سے ان کی کریٹیوٹی کوالٹیز کو جو ہے وہ پھیلنے دیں, ان کو کریٹیو ہونے دیں. ٹھیک ہے, ان کو بچپن ہی سے اپنے آئیڈیاز, اپنے ایکسپریشن کو, اپنی فیلنگز کو شیئر کرنے کی عادت بنائیں, تاکہ بڑے ہو کے بھی وہ ایسے ہی کریں اور ان کی پرسنالٹی ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ پروان چڑھے. لاسٹ میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں میں کریکٹرسٹک کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد, ان میں پریکٹس کروانے کے بعد, ریئل لائف میں جو کریٹیو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کو بتائیں. کریٹیو لوگوں کی پکچر دکھائیں, کریٹیو لوگوں کے کریکٹرسٹکس بتائیں, اور جو ان کے کریٹیوٹی سے انہوں نے ورک کی ہیں ان کو وہ دکھا کے, ان کو اس کی ایگزامپل دے کے, اس کے ساتھ ایسوسیشن پیدا کر کے ان کو بھی کریٹیو بنانے کی کوشش کریں.